پہلے بیچاری مریم نواز شریف کے لیے عوام کے اندر بڑا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے یہ وزیر اعلیٰ بنی اور اس نے اپنی ویڈیوز وہاں سے بنوانا شروع کی، ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز آنا شروع ہوئی، تو ہر جانب سے اتنی تنقید ہوئی کہ اس نے پھر وہ ویڈیوز جو اس طرح لوگوں کے پاس جانے چھوڑ دیا۔ اب ایک اور نیا کٹا کھل گیا کہ اب مریم نواز کے لیے اسمبلی جانا بڑا مشکل ہو گیا۔ اب دیکھیے کل بھی کتنی زیادہ کہ کتنی ہیبت ناک سچویشن بن گئی کہ جی مریم نواز نے جب تقریر کی، ہلڑ بازی ہوئی، اور پھر اس ہلڑ بازی کے نتیجے کے اندر اندازہ لگا دیجیے کہ پاکستان کے اندر کیسے کالا اندھا قانون چل رہا ہے کہ جی وہ جن لوگوں نے ہلڑ بازی کی اب ان کے بارے میں خبر سامنے آ گئی ہے کہ جی ان کے لیے بڑا سخت ایکشن لے لیا گیا، اور وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران ہلڑ بازی، نازیبا، غیر پارلیمانی الفاظ کے استعمال پر اپوزیشن کے 11 اراکین کی رکنیت معطل کر دی۔ 11 اراکین کی، اندازہ لگا لیجئے۔ یہ وہی مریم نواز ہے کہ جس کے چچا کچھ دن پہلے اسی اپوزیشن کے پاس جا کے ان کی منتیں کر رہے تھے، ان کی ترلے کر رہے تھے کہ جی خدا کا واسطہ ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے، آئیے معاملات ٹھیک کر لیتے ہیں، آئیے معاملات کو بہتر کر لیتے ہیں اور چیزیں جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ عمران خان کو میں تو بڑا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہوں، میں تو عمران خان کی مشکلات حل کرنا چاہتا ہوں، تو آئیے ہم بیٹھ کے مسائل حل کر لیتے ہیں۔ وہی چچا کہ اسی کی بتیجی اب آپ دیکھ لیجئے کہ 11 اراکین کی جو رکنیت ہے اب اس کو معطل کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو اگر دوسری جانب ہم دیکھیں کہ معیشت کے حوالے سے، تو انٹر بینک کے اندر ڈالر مزید مہنگا ہو گیا جی، مزید مہنگائی جو ہے وہ عروج کے اوپر جانا شروع ہو چکی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور خبر بھی سامنے آئی ہے پاکستانیوں کے لیے، اور وہ یہ خبر ہے کہ جی لیوی چارجز بڑھنے سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بڑے اضافے کا امکان ہے، بڑے اضافے کا امکان۔ یعنی کہ آپ بھول جائیے سستی بجلی، آپ بھول جائیے سستا آٹا، آپ بھول جائیے سستی چینی، آپ بھول جائیے سستا گھی، کچھ بھی سستا نہیں ہوگا، الٹا ہر چیز مہنگی ہوگی۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی بتایا ہے کہ آئی ایم ایف نے اب جو ان کے ساتھ ڈیل کی ہے وہ کوئی ایسی ڈیل نہیں ہے کہ اس کے اندر معمولی سا اضافہ ہو، جی معمولی سی جو مہنگائی ہے اس کے اندر اضافہ، نہیں، اب جو ہونے جا رہا ہے وہ بڑا گھمبیر ہے، اب جو ہونے جا رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے ناظرین گرامی، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آنے والا وقت جو وہ کتنا مشکل ہوگا۔ یہ جو 3 اہم ترین خبریں ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور کچھ اور بھی خبریں اہم ترین ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی صدقہ جاریہ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکٹس۔ اب ناظرین گرامی جو سب سے پہلی خبر ہے، یعنی کہ جس طریقے سے اب تقریباً 11 کے قریب جو اراکین تھے ان کی جس طریقے سے رکنیت معطل کی گئی ہے، تو اس حوالے جو خبر سامنے آئی ہے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ معاملات کیا چل رہے ہیں اور سچویشن کیا چل رہی ہے اور اسمبلی کے اندر دراصل ہوا کیا تھا۔ اب یہ جو خبر سامنے آئی ہے اس کے اندر بتایا کہ جی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی تقریر کے دوران بدترین ہلڑ بازی، نازیبا اور غیر پارلیمانی الفاظ کے استعمال پر اپوزیشن کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے تقریباً 11 اراکین کی رکنیت معطل کر کے 15 سیشن ڈیز کے لیے ایوان میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ اپوزیشن کے شدید احتجاج کے باعث ایوان کا ماحول کشیدہ رہا، جس کی وجہ سے ضمنی بجٹ کی منظوری کا عمل مؤخر کر کے اجلاس آج یعنی ہفتے کے روز تک ملتوی کر دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس گزشتہ روز بھی مقررہ وقت کے بجائے تاخیر سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی صدارت میں شروع ہوا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی تقریر کے موقع پر اپوزیشن کی جانب سے نعرے بازی شروع کر دی گئی، اور گزرتے وقت کے ساتھ اس میں شدت آتی گئی۔ اپوزیشن اراکین نشستوں سے اٹھ کر اسپیکر ڈائز کے سامنے جمع ہو گئے اور مسلسل نعرے بازی کرتے رہے۔ اس دوران اپوزیشن اراکین ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ایوان میں اچھالتے رہے۔ حکومتی اراکین نے نشستوں سے اٹھ کر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے اطراف حفاظتی حصار قائم کر لیا۔ اس موقع پر حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے درمیان طول تکرار بھی ہوتی رہی۔ اپوزیشن اراکین کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی اور اسپیکر کی مداخلت کے باوجود اپوزیشن اراکین نشستوں پر بیٹھنے سے انکاری رہے۔ اپوزیشن کی مسلسل نعرے بازی کی وجہ سے اب ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا رہا۔ اپوزیشن کے شدید احتجاج اور نعرے بازی کی وجہ سے اسپیکر نے ضمنی بجٹ کی منظوری کا عمل مؤخر کر کے اجلاس آج ہفتہ دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے ایوان میں بدترین ہلڑ بازی، نازیبا اور غیر پارلیمانی الفاظ کے استعمال پر اپوزیشن کے 11 اراکین کی رکنیت معطل کر کے 15 سیشن ڈیز کے لیے ایوان میں داخلے پر پابندی کے احکامات جاری کر دیے۔ جن اراکین پر پابندی عائد کی گئی ان میں ذوالفقار علی، رانا شہباز احمد، محمد عاطف، محمد طیب راشد، امتیاز محمود، حافظ فرد عباس،
चौधरी मोहम्मद इजाज शफी, राना औरंगजेब, शुएब अमीर, उसामा असगर, अली गुज्जर और असद अब्बास शामिल हैं। अच्छा, इसके बाद ये भी कहा गया जनाब कि स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि इन अरकान असम्बली ने असम्बली में गालम गलोच और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करके ईमान का तकद्दुस मजरू किया। मैंने हाउस को बेहतर अंदाज में चलाने की कोशिश की। अगली मरतबा हाउस को इन ऑर्डर चलाने के लिए अपना आइनी अख्तियार इस्तेमाल करूँगा। आप ये देख लीजिए कि ये अभी भी आइनी एक आइन के नाम के ऊपर किस तरीके से जो गैर आइनी तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसकी ये देखिए वाज़ेह मिसाल ये है कि मरीम नवाज़ के खिलाफ अगर नारे लगे हैं तो वो जी तकरीबन 11 जो अरकान थे उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। ये पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन चल रही है, ये पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं। अच्छा, फिर आप ये देख लीजिए कि ये बजट क्या पास करेंगे या बजट पास करने के हवाले से इनकी क्या कोशिशें होंगी। अब जो डॉलर है वो पाकिस्तान के अंदर जी पाकिस्तानी करेंसी जो मजीद गिरती जा रही है और डॉलर मजीद महंगा होता जा रहा है। अभी इस हवाले से जो खबर सामने आई है उसके अंदर बताया गया जुमे को इंटर बैंक में डॉलर की कदर में तेजी और मकामी करेंसी मार्केट में कमी रही। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर 25 पैसे बढ़कर 278.65 रुपए हो गई। तब मकामी ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 11 पैसे कम होकर 280 रुपए रह गई। यानी कि ये देख लीजिए फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जुमे को यूरो की कदर 8 पैसे घटकर 296 रुपए और बरतानवी पाउंड की कदर 28 पैसे की कमी से 349 रुपए रह गई। सऊदी रियाल की कीमत फ़रोख्त 5 पैसे की कमी से 73.69 रुपए और UAE दिरहम की कीमत फ़रोख्त 4 पैसे बढ़कर 75 रुपए हो गई। ये पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर जो आप देख लीजिए कि डॉलर जो है वो किस तरीके से पाकिस्तानी अवाम को मज़ीद मुश्किलात का जो शिकार है वो बनाता चला जा रहा है और मामला जो है वो देख लीजिए कि पाकिस्तान के किस तरीके से अब आगे चलाए जा रहे हैं। मैं आपको ये बताना नाज़रीन गिरामी, अब जो मामलात हैं वो इनके हाथ से बाहर हैं। अब जो चीज़ें हैं वो ये कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर आप ये देख लीजिए PTI के अपने मामलात जो हैं वो भी इतने ज़्यादा बेहतर नहीं चल रहे हैं, वो भी ख़राब होते चले जा रहे हैं। उस हवाले से जो अब तक की डेवलपमेंट सामने आई है वो भी बड़ी अहम तरीन खबर है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। खबर आई जी तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि उमर अयूब खान के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम करता हूँ। अपने एक बयान में शेर अफजल मरवत ने कहा कि पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी इनकी पैरवी करनी चाहिए। पार्टी एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही। इन्होंने कहा कि बानी PTI जेल में है और मैंडेट की बाजियाबी अभी दूर है। ख़वातीन और रहनुमा जेलों में बंद हैं। हम आवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहर्रिक करने में नाकाम रहे। यानी कि शेर अफजल मरवत जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है इसको आगे ले जाऊं। और फिर अब ये देख लीजिए कि अब वो जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम था, पहले उसके अंदर से ऑपरेशन का लफ्ज़ ख़त्म किया गया। अब ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तहत अफ़गानिस्तान में भी कार्रवाई होगी, अफ़गानिस्तान के अंदर भी कार्रवाई की जाएगी। वैसे ये अच्छी बात है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई हो, क्योंकि वहाँ से जो दहशतगर्द हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर आते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बड़ी कार्रवाइयाँ करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं। हमारी यहाँ की मुईशत को इन लोगों ने नुकसान पहुँचाया, हमारे यहाँ के लोगों की ज़िंदगी इन्होंने छीन ली है और ये अच्छी बात है। इसके ऊपर हमें भरपूर तरीके से आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के खिलाफ कम से कम ज़रूर कार्रवाइयाँ करें, क्योंकि देखिए वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो अमन दुश्मन लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर आगे कार्रवाई करते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। इसमें कोई डाउट, कोई शक, कोई दो राय नहीं है। वो भरपूर तरीके से उनको ना सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं बल्कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले जो अनासिर हैं उनको वो मुकम्मल तौर के ऊपर सपोर्ट भी करते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि पाक फ़ौज को साथ दिया जाए और पाक फ़ौज को सपोर्ट किया जाए कि इसी तरह तोड़ना चाड़ के रखे ये जो अफगानिस्तान से आते हैं यहाँ पर और पाकिस्तान के हालात को ख़राब करते। बहरहाल पाकिस्तान के जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म करने में हमारी हुकूमत जो मुकम्मल तौर पर देखें नाकाम नज़र आ रही है। जो माशी अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म करने में नाकाम नज़र आ रही है। सऊदी अरब को देख लें, चीन को देख लें, UAE को देख लें, मलेशिया को देख लें, तुर्की को देख लें, रशिया को देख लें, कोई भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के हालात वैसे बड़े दगरदू हैं और यहाँ पर जो मामलात हैं वो उसी तरह चल ही नहीं रहे जिस तरह से। यानी कि सबसे ज़रूरी और बेसिक चीज़ ये होती है कि किसी मुल्क के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वहाँ पर अमन हो, वहाँ पर सुकून हो, वहाँ पर तसल्ली हो। लेकिन यहाँ पर जो हमारे अपने बड़े बड़े, यानी कि आप देख लीजिए कि जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, वो मलिक रियाज का हशर आप देख लीजिए, तो वो लोग कहते हैं जब आप अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को इस तरीके से रिलैक्स नहीं कर सकते, जब आप अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को सहूलियात नहीं दे सकते हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमात कर देते हैं, उनको आप भत्ते के लिए कॉलें करते हैं, आप उनकी चादर चादरी का तकद्दुस पामाल करते हैं, उनके दफातर के ऊपर ताले लगाते हैं, दफातर के ऊपर छापे मारते हैं, तो हमारे जहाँ जब वहाँ पर इन्वेस्टर जाएंगे तो आप उनको कैसे फैसिलिटेट करेंगे, उनको आप किस तरीके से रिलैक्स करेंगे, उनको आप किस तरीके से सिक्योरिटी देंगे। ये वो तमाम तर चीज़ें नाज़रीन कराम जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 24 घंटे के दौरान हुई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए। अगर आप दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।